السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ آج اس ویڈیو میں اس وقت جو سوشل میڈیا پہ اور ہمارے الیکٹرانکس میڈیا پہ جو ایشو جو ہے وہ چھایا ہوا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور وہ ایشو ہے کہ جو جج ارشد ملک ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ برطرف کر دیا ہے، اور اس کو ایک جو نون لیگ ہے جو جج ارشد ملک وہ ہیں کہ جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں جو ہے وہ 7 سال کی قید جو ہے وہ سنائی تھی۔ اس کے بعد نون لیگ کی طرف سے ایک باقاعدہ جو ایک مہم ہے وہ چلائی گئی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ، ہمیں کل وہ اخبارات میں دیکھنے کو ملے گی، اور سوشل میڈیا پہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جج ارشد ملک برطرف ہوئے ہیں، ان کی برطرفی کے بعد جو میاں نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دینا چاہیے۔ تو ہم نے اس معاملے کے لیگل جو پہلو ہے، جو لیگل اسپیکٹس ہیں، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ آیا ایسا قانونی طور پہ ممکن ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا جو لاہور ہائی کورٹ نے ملک ارشد کو برطرف کیا ہے جو اس وقت میڈیا پہ بیان کیا جا رہا ہے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوا ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک بات جو ہے وہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، جو کہ میری نظر میں ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم نون لیگ کو دیکھیں 2016 سے جب نامنا لیگس آیا اس وقت سے لے کے آج تک، یہ پچھلے 4 سال سے اگر تو جتنے بھی لیگل ایشوز ہیں اس کے اوپر نون لیگ نے سیاست کی ہے، اور سیاست کرنے کی جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں یہ اپنے جو ملکی قوانین ہیں ان سے ان کو آگاہی حاصل نہیں ہے، اور اس وجہ سے پھر جب لوگوں کو اپنے ملکی قوانین سے آگاہی حاصل نہ ہو اور نہ ہی وہ بنیادی حقائق کو جانتے ہوں تو پھر ان کو گمراہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس حکمت عملی کے ذریعے، یعنی کہ لیگل ایشوز کے اوپر سیاست کر کے، وہ عوام کی نظر میں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر جو عوامی اعتماد ہے اس کو وہ ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کا کیس جو ہے وہ لیگلی کمزور ہے اور اس میں ان کو سزا بھی ہو جانی ہے، تو وہ جو سیاست اس پہ کرتے ہیں، جو اس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں، اس کے ذریعے وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ عوام یہ سمجھ جائے کہ جی جو وہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سزا ہو جانی ہے، وہ تو پہلے کہہ رہے تھے ہمیں سزا ہو جانی ہے، تو عدالتوں نے جو انہیں سزائیں دیں یا ان کے کیس کے جو فیصلے کیے وہ میرٹ پہ نہیں کیے۔ جبکہ ابھی آپ دیکھیں کہ حال ہی میں جو ہے وہ کل یا پرسوں صاحب عدالت اسلام آباد میں جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف جو سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کو رینڈر پاور کیس میں جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ ایک ان کی سیاسی حکمت عملی ہے سیاسی میدان میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، جس کی وجہ سے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو ان کا نیریٹو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیگل ایکسپیکٹ کیا ہیں، لیگلی کیا میاں نواز شریف صاحب کو جج ارشد ملک کی برطرفی کا کوئی فائدہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو ہے اس کیس کا جو پس منظر ہے وہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگوں کی جو یادداشت ہے وہ بڑی کمزور ہے، ہم لوگوں کو چیزیں بہت جلدی بھول جاتی ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ سے چیف جسٹس اس وقت کے آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ 6 ہفتوں کی بیل دیتے ہیں، وہ کوٹ لکھپت جیل سے جاتی عمرہ شفٹ کر جاتے ہیں، اور وہ جو بیل ہے وہ ان کی ایکسٹینڈ نہیں ہوتی، سپریم کورٹ ایکسٹینڈ نہیں کرتی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان 6 ہفتوں میں انہوں نے کوئی علاج نہیں کروایا تھا اپنا، کسی جگہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے تھے۔ تو جب ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور میاں نواز شریف جب دوبارہ جاتی عمرہ سے کوٹ لکھپت جیل چلے جاتے ہیں، تو پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں، اس میں ایک ویڈیو وہ ریلیز کرتی ہیں۔ ان کے بقول اس ویڈیو کی جو آڈیو ہے وہ الگ ریکارڈ ہوتی ہے اور ویڈیو الگ بنتی ہے، اور ایڈیٹنگ کر کے وہ اس ویڈیو کو اپنی پریس کانفرنس میں چلاتی ہیں، جس میں وہ یہ دکھاتی ہیں کہ جج ارشد ملک جس نے میاں نواز شریف صاحب کو العزیزیہ کیس میں جو ہے وہ سزا دی اور
फ्लैग स्लिप जो रेफरेंस था उसमें बरी किया। तो वो ये बताती हैं कि दिखाती हैं कि जज साहब जो हैं वो नासिर भट्ट, जो कि नून लीग का, इंग्लैंड में नून लीग का जो है वो रहनुमा है और मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है, वो रावलपिंडी के रहने वाला है जहाँ के जज साहब रहने वाले हैं। तो वो दिखाती हैं कि वो जज साहब के साथ बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होनी थी उसकी तैयारी के लिए जज साहब उनकी मदद कर रहे हैं। और उसमें जज साहब ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो मियां साहब को सज़ा सुनाई है वो मेरे ऊपर दबाव था जिसकी वजह से मैंने वो सज़ा सुनाई। इस वीडियो के आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टेकअप होता है तो जज अरशद मलिक जो हैं वो जिस दिन मरीम नवाज साहबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसी दिन वो अपनी अदालत के रजिस्ट्रार के ज़रिए से एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिसमें वो इन तमाम इल्ज़ामात की जो है वो तरदीद करते हैं कि ये कहना कि मैंने ये फ़ैसला जो है वो किसी दबाव के तहत किया है कि नहीं, मैंने फ़ैसला जो है वो कानून के मुताबिक किया है, बल्कि उसमें वो मज़ीद कुछ ऐसी बातें करती हैं कि जिससे सूरत हाल जो है वो मज़ीद संगीन हो जाती है। वो बताते हैं कि जी उन्हें शरीफ फैमिली की तरफ से अप्रोच किया गया। जब वो उम्रे में गए तो वहाँ हुसैन नवाज ने जो है वो सऊदी अरब और मदीने में उनके साथ मुलाकात की और उन्हें करोड़ों रुपए की ऑफ़र की और उन्हें ये कहा कि अगर वो उनका साथ दें तो उन्हें दुनिया में जिस मुल्क में वो चाहें वहाँ उन्हें सेटल कर दिया जाएगा उनकी फैमिली के साथ। और जज साहब ने उसमें यह भी माना कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेल पे थे तो वो उस वक्त जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात भी करवाई गई। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा था जज के मिसकंडक्ट का, क्या एक जज को जो है वो ये ज़ेब देता है कि जिस पार्टी के साथ जो है जिस मुलज़म को उसने सज़ा सुनाई है उसी के केस में वो उसकी मदद करे, उसको मिले, और वो पार्टी अगर उसे जो है वो पैसों की ऑफ़र करती है, रिश्वत की ऑफ़र करती है, तो वो उसे अपने तक रखे, दबाई रखे, अपनी जो सुपीरियर अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म ना करे। तो एक तो मिसकंडक्ट का इशू था। दूसरा इशू था कि जो उस वीडियो में ये कहा गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जज साहब ने जो फैसला किया है वो दबाव के तहत किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों इश्यूज़ को अलग अलग जो है वो कर दिया। कहा कि मिसकंडक्ट का जो इशू है वो जज साहब की जो मदर बॉडी है जो कि लाहौर हाई कोर्ट है वो देखेगी, और जो ये इशू है कि आया जज साहब का ये जो फैसला है ये किसी दबाव के तहत था या शर्तें जो जज साहब के सामने थी, जो सबूत थे उनकी बुनियाद पे है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला रेफ़र कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की अपील पेंडिंग थी। तो आज जो फैसला आया है उसमें जो जज अरशद मलिक का मिसकंडक्ट था उसको देखा गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी जिसको जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब हेड कर रहे थे। उन्होंने अपनी इंक्वायरी कमेटी में जज अरशद मलिक को जो है वो गुनाहगार करार दिया, और आज लाहौर हाई कोर्ट की मैनेजमेंट कमेटी है जो कि मोस्ट सीनियर जो 7 चीफ जस्टिस साहबान हैं उन पर मुश्तमिल होती है, जिसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट करते हैं जो कि इस वक्त कासम खान साहब हैं। आज के इजलास में जिन लोगों ने शिरकत की उनमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासम खान साहब थे, उसके बाद जो उनके दूसरे नंबर पे आते हैं मीर हुसैन भट्टी साहब, उसके बाद शुजात अली खान साहब, उसके बाद मलक शहजाद साहब और मैडम ऐशा मलिक साहबा और अली बाकर नजफी साहब। इन लोगों ने शिरकत की और इन लोगों ने जज अरशद मलिक को इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो नौकरी से फारग कर दिया। अब ये जो हाई कोर्ट की जो मैनेजमेंट कमेटी के फैसले होते हैं और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती है, ये सारी जो कार्रवाई इन कैमरा होती है, लिहाजा अभी तक ये नहीं पता जब तक लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि जज अरशद मलिक को किस ग्राउंड पे जो है वो फारिग किया गया है, मिसकंडक्ट पे फारिग किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आती हैं। और ये भी चीज़ मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि जज अरशद मलिक का जो कंडक्ट है उसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो भी इनिशिएट हो सकती हैं। इसलिए जब तक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो जाता, इस मामले के ऊपर मज़ीद जिस तरह के इसको रंग दे के गुफ्तगू की जा रही है
اس پہلو میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ نیکسٹ ویڈیو میں جو اس معاملے کا جو لیگل ایشو ہے کہ آج جو جج ارشد ملک برطرف ہوئے ہیں کہ ان کی برطرفی میاں نواز شریف کو کوئی فائدہ دے گی کہ نہیں دے گی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آئندہ کی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔